नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने पार्टी की जी क्यादत है उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने बैरिस्टर गौहर लतीफ़ खोसा तो बैरिस्टर अली जफर जिहड़े ने इन्हां दे उत्ते खासी तनकीद की और उन्होंने कहा कि पार्टी च गद्दार कौन हुण असीं चुप नहीं रहांगे बल्कि असीं बोलांगे। और उन्होंने बानी PTI की सेहत के हवाले नाल भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने दस्सिया कि जी बानी का पैगाम आया कि वो इलाज के हवाले नाल उन्होंने कोई खास तसल्ली नहीं है। तो अज के प्रोग्राम जो डिस्कस करांगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो अंदरूनी खलफिशार है नुकसान जो पार्टी के आपस च लड़ाई के नाल है कि बानी PTI नूं इहदा नुकसान होएगा या इहदा फ़ायदा होएगा और उन्होंने रहाई मुमकिन है क्योंकि बानी PTI की रहाई वास्ते एक रहाई फोर्स का जो वज़ीर आला KP ने ऐलान किया उहदे च हुण डिवेलपमेंट यह आ रही है कि 1 लाख नौजवान जिहड़े ने उहदे च भर्ती किए जाएंगे और यह फोर्स जिहड़ी है बानी की रहाई तो बाद ख़त्म कर दी जाएगी। और इहदे बारे च कहा जा रहा है कि जी बानी PTI की जी रहाई की फोर्स है ਉਹਦੇ वास्ते कोई चेयरमैन PTI को या पार्टी क्यादत को कोई रजामंदी लैन की जरूरत नहीं है बल्कि असी यह फोर्स बनावांगे और बानी नूं रहा करावांगे। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते डिस्कस करांगे तो नाल नाल पंजाब हुकूमत जी है वो एक जहाज़ के मामले ते उन्होंने खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो सारे मामला तो कुछ होर अहम इशूज़ भी जिहड़े ने अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल है जी? कैसा मिजाज शरीफ ने? ठीक ठाक, रोज़े ठीक चल रहे हैं? बहुत अच्छे रोज़े, बहुत आला। बाज़ारां च रौनकां शुरू हो गई ने। हाँ जी, खरीदारी खरीदारी का आगाज शुरू हो गया, बल्कि वो चीज़ां स्मूथ भी हो गई हैं जे। अच्छा, पहले जो पहले एक दर रोज़ा जो एकदम वो आया सी ना कि वो नहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई बड़ी जिस तरह पहले हुंदा सी। पहले तो किसी एक तुहानूं याद होएगा रमज़ान विच आटा ही नहीं सी मिलदा, लैना लगी हुंदी सी ट्रक्कां दे उत्ते, चीनी नहीं सी लभदी। और मज़ेदार की गल है कि कोई मैं एक दोस्त नूं जानना वैसे नूं ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਸਾਬਕਾ PTI ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਟਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕਟ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਛਾ, तो उन्होंने मैंने दसिया कि मैं तो ना कहते चौधरी साहब सारी फिक्र उतारती। मैं की होया? कहते मैं तकरीबन कोई 42 kg जी है चीनी वो चीनी इकट्ठी कर ली है। अच्छा, मैं क्या कि तू ये किस तरह कर लिया 42 kg चीनी बड़ी? तो वो कहता कि मैं ना हर खुद गया वहाँ 2 किलो लै आया, बेगम गई वो भी 2 किलो लै आई, बच्चे भी ला, एक मेरी साली सी घर दे विच वो भी गई तो वो भी लै आई, तो मेरे बच्चे गए वो भी लै आई, तो बच्चों के अगों कोई 2-3 दोस्त है सन उन्होंने भी ला के ना तो 42 किलो मैं चीनी लै ली। तो मेरा सुख हो, मैं उन्होंने कहा मैं यार तू तो ये चीनी इंज इकट्ठी कर ली जिवें कोई ब्याह करना है, कोई 42 किलो कोई जरदा बनना है, तेरी हलवाई की दुकान है तो तू एडी किन्नी क चीनी पी लैनी है। रमज़ान च रोज़े रखे होंदे ने, बाद सुबह सैरी के टाइम चाय पी लेगा तो शाम के टाइम चाय पी लेगा, तो एडी कि अग लग गई। मैं क्या दुकानां भी रहनियां ने, सारा कुछ इत्थे ही रहना, दुनिया मुक नहीं जानी, ये दुनिया इस तरह चलती रहनी। तो अगर तुहाडे वर्गे समझदार लोग ये काम करना शुरू कर देंगे तो फिर जो जखीरा अंदोज दुकानदारों का हिसाब ला लो ना कि उन्होंने सस्ती चीनी किस तरह इकट्ठी की होनी। तो गल सारी शुरू हुई सी कि आयस हुण फिलहाल सानू उस तरह की सिचुएशन वो नज़र नहीं आ रही जी कह लो फड़ लो। हाँ जी, हुकूमत का कह भी रहे हैं कि छापे भी कोई 1600 ज़्यादा तो मजिस्ट्रेट ने चौधरी साहब जो घूम रहे हैं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो गैस करो ना वैसे कितना जुर्माने होए होंगे एक हफ्ते खासे? मेरा तो ख्याल है पैसे इकट्ठे हो गए होने। हाँ, चलो ऐसे बहाने करोड़ तो ज़्यादा के जुर्माने हो गए। अच्छा, साडे लोग मानते भी नहीं, कोई एडे कोई ना कोई ऐसी कौम है, ठीक है गवर्नमेंटां दी ज़्यादती होएगी, असीं साडे चलो गल किधरे होर टाइप ते शुरू हो गई। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ क्या आवाम ਨੂੰ भी कुछ अपने एंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ठीक। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। तो ठीक ये चीज़ां ने। चलो ते ए बहरहाल असीं बाद चो गल करांगे ते तुहाडी उस गल सवाल दे उत्ते आने आ जाओ ना पहले ते जेड़ा कि जेड़ा बानी दी सिस्टर ने अलीमा खान साहबा ने जेड़ा उन्होंने ने गल कीती। देखो गल हैगी है कि अलीमा साहिबा ने जोड़ी भी जो कुछ गल्लां कीतियां ने ए ते मैं नहीं इस गल नूं मन्नांगा कि उन्होंने बगैर सोचे समझे कीता।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਾਲਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ, ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵਕਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਲਾ ਇਤਰਾफ़ ਕਰ लिया कि इनको अहदे तो इसलिए दिए गए थे ताकि ये उनके लिए कोई राह हमवार करेंगे, केस भी लड़ेंगे, कोई अपने ताल्लुकात करेंगे या वकीलों को बाहर निकालेंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟਰ ਕੋਹਰ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੈਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਈਵਨ ਵਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਕਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੇ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਕਸੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਕਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਲਗਲੀਵੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆਦਤ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੱਕ ਨਸਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ,
ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਪੀਪਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਐਫਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਨੌਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਲਦਾ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਾਇਸਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਹੈਗੀ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਦਬਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਬਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਐਮਕੇਐਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਨਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਮੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਉਰਫੇ ਆਮ ਤਾਸਰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਭ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮਸੀਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, ਕਿਆ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, ਕਿਆ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਐਮਕੇਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਮਕਬੂਲ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ? ਬੋਝ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਹਰਾਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੜ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਦੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਦੀ 4 ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ।